Hello everyone, welcome to Neta Academy. Today we are going to see the question number 5 and the example number 2. In the last lecture we had seen the example number 1. Today we are going to solve the example number 2 for the semi and the Marathi medium students. And here I had written the example in both the language. First I will read in English. The radius of planet A. The radius of planet A is half of the radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B, the value of G on B is half of that of its value on A. Now I will read this in Marathi. ग्रह क ची त्रिज्या ख ग्रहाच्या त्रिज्येच्या अर्धी आहे. क ग्रहाचे वस्तुमान ma आहे. जर ख ग्रहावरील g चे मूल्य क ग्रहावरील मूल्याच्या अर्धे असेल तर ख ग्रहाचे वस्तुमान किती असेल? Step by step we will understand the example and then we will solve it. First we will see here that this is the planet A, this is the planet B. This is the radius of planet A, RA. This is the radius of planet B, RB. According to the first sentence, according to the first line of the example, we can say that the radius of planet A, that is the RA, the radius of planet A, that is RA, is half of the radius of planet B. Means RA is equal to 1/2 RB. ग्रह क ची त्रिज्या ही ग्रह क च्या अर्धी आहे. जर ग्रह क ची त्रिज्या RA असेल तर ती RA बरोबर 1/2 RB अशी असणार आहे. नंतर here mass of this planet A is ma. The mass of planet A is ma. ग्रह क चे वस्तुमान ma आहे. Then the mass of planet B, that is the graph curve, that mass we need to find out. MB is equal to question mark. We don't know the MB. आपल्याला इथे माहित नाही म्हणून we have to put the question mark here. And as it is given that RA is equal to 1/2 RB. The RB it is for planet B. This is the RB. ग्रह क ची त्रिज्या किती आहे? RB आहे. इथील गुरुत्वीय त्वरण the value of G is Ga. For planet A G is Ga and for planet B Gb is equal to what? According to this line that G on B is half of its value on A, is half of its value on A, that is 1/2 Ga, that is 1/2 Ga. म्हणजे ग्रह ख चे गुरुत्वीय त्वरण हे ग्रह क च्या गुरुत्वीय त्वरणाच्या अर्धे असणार आहे. Now we will see the proper formula of this small g and we will write both the formulas for both the planets. इथे आपण काय बघणार आहोत? गुरुत्वीय त्वरणाचे मूल्य कसे काढायचे याचे सूत्र आपण इथे लिहिणार आहोत आणि त्यावरून प्लॅनेट A व प्लॅनेट B ह्या दोघांसाठी सुद्धा आपण समान सूत्र लिहिणार आहोत. So what we know about small g is equal to Gm upon r square. Here G is the gravitational constant, M is the mass of the planet, r is the radius of the planet. Now for the planet A, ग्रह क साठी काय सूत्र असेल? ग्रह क साठी आपण काय म्हटलं? A. So Ga is equal to Gma upon r square according to this formula. For planet A ग्रह क साठी हे सूत्र. For planet B ग्रह क साठी Gb is equal to Gmb upon rb square. Now we have completed this both. Now we will put the value of Ra. As we know the Ra, आपल्याला Ra ची एक व्हॅल्यू दिलेली आहे. ती काय आहे की ग्रह क ची त्रिज्या ही ग्रह क च्या अर्धे आहे. म्हणून आपण इथे जे लिहिलेलं आहे त्याच्यावरून आपण Ra ची व्हॅल्यू घेणार आहोत. म्हणून Ra ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 1/2 RB. We will put in this formula here. So Ga is equal to Gma upon r square ऐवजी काय करणार आपण? 1/2
स्क्वेअर. नाउ GA इज इक्वल टू GMA. 1/2 चा स्क्वेअर काय असेल 1/4 RB स्क्वेअर. हियर वी हॅड कंप्लीटेड. इथे आपण GA बरोबर काय ते आता काढून घेतलेलं आहे. आता पुढे बघा. प्लॅनेट बी करता जो फॉर्म्युला दिलाय तो आपण जसाच्या तसं लिहिलेला आहे इथे. नंतर आपल्याला लास्ट लाइन मध्ये जी कंडिशन दिलेली आहे इन दॅट कंडिशन GB इज इक्वल टू 1/2 GA as it is given. So we will take this 1/2 GA at this side. आपण GB ची ही किंमत इथे टाकूया. म्हणून GB ऐवजी मी काय लिहिलं 1/2 GA is equal to उजवी बाजू राइट साइड is as it is GMB upon RB square. Now 1/2 into GA as we know GA ची व्हॅल्यू काय आहे GA is equal to GMA upon 1/4 into RB square. आणि हा 1/2 जो आहे तसाच असणार आहे. आता हा 1/4 1/4 आपण वरती घेणार तो काय होईल 4 होईल. आणि हा r स्क्वेअर आहे तो काय होईल अपॉन होईल म्हणजे भागिले होईल. म्हणून काय होईल 1/2 गुणिले 4/b स्क्वेअर अशा पद्धतीने ते येईल. आता पुढच्या स्टेप मध्ये आपण ते बघूया. इन द नेक्स्ट स्टेप हियर 1/2 into 4 upon RB square into GMA as it is and right side as it is GMB upon RB square. Here 2 ones are 2, 2 twos are 4. So what is remaining here? इथे काय राहिलं 2GMA upon RB square. Left side is what 2GMA upon RB square and the right side उजव्या बाजूला काय राहिलं जसंच्या तसं GMB upon RB square. Here what is common? G upon RB square. G upon RB square. These are the common things. दोन्ही बाजूला समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला G upon RB square G upon RB square ते आपण काय करणार आहोत कॅन्सल करणार आहोत. नाउ व्हॉट इज रिमेनिंग हियर इथे काय राहिलं आता 2MA is equal to MB. 2MA is equal to MB. याचा अर्थ काय होतो की MB म्हणजे काय आहे इट इज अ मास ऑफ प्लॅनेट बी. कोणाचा मास आहे कोणाचं वस्तुमान आहे हे ग्रह क चे वस्तुमान आहे. ते किती आहे तर ग्रह क च्या दुप्पट आहे. यावरून आपण असे लिहू शकतो की MB is equal to 2MA. So mass of planet B is equal to double of that of mass of planet A. म्हणजेच ग्रह क चे वस्तुमान हे ग्रह क च्या वस्तुमानाच्या दुप्पट आहे. In this way we had solved the example and we had written all the steps as possible and we had explained the example very nicely with the help of this figure. So you will come to know that what is the difference here for the planet A and planet B. ग्रह क ची त्रिज्या काय आहे छोटी आहे. ती कशाच्या अर्धी आहे ग्रह ख च्या अर्धी आहे. हे तुम्हाला फिगर वरनं कळतं. तिथून नाही तर इथे जे दिलेलं आहे गिवन यू मस्ट नीड टू राईट. आपल्याला जे दिलेलं आहे ते आपण लिहून घ्यायचं आहे. त्याबरोबर काय कंडिशन दिलेले आहे काय तिथे आपल्याला काही स्पेसिफिक सेंटेन्स दिले त्याचं आपण काय केलेलं आहे गणितीय स्वरूपामध्ये लिहिलेलं आहे. त्याबरोबर आपल्याला काय शोधायचे व्हॉट वी नीड टू फाइंड आउट वी हॅड पुट द क्वेश्चन मार्क विच फॉर्म्युला वी नीड टू यूज दॅट वी नीड टू राइट हियर. सो वी हॅव टू टेक सम सिंपल स्टेजेस. जेव्हा आपण एक्झाम्पल सोडवतो तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे सगळ्यात पहिले तुम्हाला एक्झाम्पल जे समजलं आहे ते तुम्ही थोडक्यामध्ये मांडायचं आहे. काय विचारलं ते लिहायचं आहे. दिलेली माहिती पूर्ण लिहून घ्यायची आहे. तुम्हाला जसं समजलं आहे तसं तुम्ही लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल की आपल्याला कुठलं सूत्र वापरायचं. मग विच फॉर्म्युला वी नीड टू यूज दॅट वी नीड टू राईट अँड देन वी नीड टू सॉल्व द एक्झाम्पल. अशा पद्धतीने आपण काय केलंय पुढे एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे आणि त्यावरून आपल्याला ग्रह ख चे वस्तुमान मिळालेले आहे. थँक्यू.